Hello, a very good morning to the beautiful butterflies of third standard. This is your mini miss. This is your English period. In the last English class, we were going through the textbook exercise that was to arrange in alphabetical order and to match with the similar meanings of the words. Okay, so many students have submitted their notebook works and I have checked also, but still some are remaining. So every day I repeat the same. You have to do the homeworks whatever you are getting on the proper day. Okay, some problems we can understand, the availability of phones and all, but whatever may be, maximum you have to try to submit on the same day. Okay, then let us continue the textbook exercise. So all of you get ready with the textbook. There are some comprehension works are there. We will do only two exercises. Very small exercises are there. Let us start. Okay, get ready with your textbook, pencil, whatever may be the required things for your study. So let us start. Come on. So all of you take out your textbook and open the first lesson, Sinbad the Sailor, textbook exercises. In with the three classes we have finished the explanation of our Sinbad the Sailor. Now let us do the textbook exercises. One, to arrange in alphabetical order we have already done. So today we will do the comprehension works are there. Comprehension works means just we can do with an അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായാൽ മതി. കോംപ്രഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ ചെയ്യാവുന്ന, കാരണം കൂടുതൽ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കോംപ്രഹെൻഷൻ വർക്ക്സിൽ വരുന്നത്. സോ hope so all are ready with your pencil, eraser and all. No need for eraser. If you are doing rightly, there is no need of eraser. So let us start. Comprehension 1. Comprehension 1 what എന്താണ് നമുക്കുള്ളത്? Put a tick if the sentence is correct or a cross if it is wrong. Put a tick if the sentence is correct or a cross if it is wrong. നമ്മൾക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടിക്ക് ചെയ്യുക, അത് റോങ് ആണെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഫസ്റ്റ് വൺ, എ. വെൻ സിൻബാദ് വോക്ക് അപ്പ്. ഷുഡ് ഐ ഷോ ലൈക്ക് ദിസ്? യെസ്, ഐ വിൽ ഷോ. എ. വെൻ സിൻബാദ് വോക്ക് അപ്പ് ദ ഷിപ്പ് വാസ് ഗോൺ. I am sure now you all have said the answer, and also I will explain. When Sinbad woke up, Sinbad ഉണർന്നപ്പോൾ, woke up means ഉണർന്നു. wake up ഉണരുക, woke up ഉണർന്നു. When Sinbad woke up, Sinbad ഉണർന്നപ്പോൾ, the ship was gone, ship പോയിരുന്നു. Right or wrong? Yes, it is right. So we have to tick a put here. We have to put a tick here. Okay, then the second one, B. Huge pieces of meat fell near Sinbad. Huge pieces of meat fell. Fell means വീഴുക, വീണു. Fell means വീണു എന്നാണ്. fall വീഴുക, fell വീണു. Fell near Sinbad. Near Sinbad means സിൻബാദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. Huge pieces of meat, വലിയ പീസസ്, മീറ്റിൻ്റെ വലിയ പീസസ് വീണു. റൈറ്റ് ഓർ റോങ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ്. വീണോ? സിൻബാദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വലിയ പീസസ് ഓഫ് മീറ്റ് വീണിരുന്നോ? യെസ്. സോ യു ഇത് കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ ടിക്ക്. ഓക്കെ, ദെൻ കം ടു ദ ടേൺ ബാക്ക് ദ, നോട്ട് ടേൺ ബാക്ക്, ടേൺ ടു ഫ്രണ്ട്. Next, C. From the valley, the bird carried Sinbad to the traders. From the valley, the bird carried Sinbad to the traders. വാലിയിൽ നിന്നും
ബേർഡ് സിൻബാദിനെ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ക്യാരി ചെയ്തു. റൈറ്റ് ഓർ റോങ്? വാലിയിൽ നിന്ന് സിൻബാദിനെ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തിട്ടാണോ അവർ ക്യാരി ചെയ്തത്? നോ. പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് ക്യാരി ചെയ്തത്? ബേർഡിൻ്റെ നെസ്റ്റിലേക്കാണ് ക്യാരി ചെയ്തത്. സോ ദ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് റോങ്. സോ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് എ റോങ് ദെയർ. ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഡി. ദ ട്രേഡേഴ്സ് റോബ്ഡ് സിൻബാദ്സ് മണി. ട്രേഡേഴ്സ് സിൻബാദിൻ്റെ മണി റോബ് ചെയ്തു. റോബ് മീൻസ് മോഷ്ടിക്കുക. റോബ് ചെയ്തു, മോഷ്ടിച്ചു. ചെയ്തോ? നോ. സിൻബാദിനെ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അവർ ഷിപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി അടുത്ത പോർട്ടിൽ ഇറക്കി പിന്നെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഡയമണ്ട്സൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ റോബി ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന, മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് റോങ് ആണ്. സോ വി വിൽ പുട്ട് എ റോങ് ഡെയർ. ഓക്കെ. യെസ്, ഇതാണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാൽ മതി, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കുകളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എക്സസൈസ് 2, മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ്. Same, match the following. Column A and column B is there. We have to match the column A things to the matchable, suitable things as an answer. So whatever may be the completion with the column B. First one, huge chunks of meat. Huge chunks of meat എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തിനാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ലെറ്റ് us see. To its nest, അതിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക്. അതാണോ? നോ. Were used to collect diamonds. Were used to collect diamonds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡയമണ്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ? ഹ്യൂജ് ചങ്ക്സ് ഓഫ് മീറ്റ് ഡയമണ്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ? യെസ്, ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അടുത്തും കൂടെ നോക്കാം. അതിലും കൂടുതൽ മാച്ചാവുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ? സോ വെൻറ്റ് ബാക്ക് ടു ബാഗ്ദാദ്. ഹ്യൂജ് ചങ്ക്സ് ഓഫ് മീറ്റ് ബാഗ്ദാദിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയോ? ഇല്ല, അത് റോങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതല്ല മാച്ചാവുന്നത്. വെയർ ട്രേഡേഴ്സ്. ഹ്യൂജ് ചങ്ക്സ് ഓഫ് മീറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് ആയിരുന്നോ? നോ, അതുമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് മാച്ചാവുന്നത്? യെസ്, ഹ്യൂജ് ചങ്ക്സ് ഓഫ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാച്ചാവുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ തന്നെയാണ്. വെയർ യൂസ്ഡ് ടു കളക്ട് ഡയമണ്ട്സ്. ഡയമണ്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹ്യൂജ് ചങ്ക്സ് ഓഫ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏതുമായിട്ടാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്? 2 ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 2വിൻ്റെ അവിടെ എ എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ട വാക്കുകളല്ല, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി. സെക്കൻഡ് വൺ, ദ മെൻ ഹൂ ത്രൂ ദ മീറ്റ്. ദ മെൻ ഹൂ ത്രൂ ദ മീറ്റ്. ആ മെൻ ആരായിരുന്നു? മീറ്റ് എറിഞ്ഞവർ ആരായിരുന്നു? ടു ഇറ്റ്സ് നെസ്റ്റ്. അതാണോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം? നോ. വെൻറ്റ് ബാക്ക് ടു ബാഗ്ദാദ്. മെന്ന് ആ മീറ്റ് എറിഞ്ഞവർ ബാഗ്ദാദിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയോ? നോ. ബാഗ്ദാദിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയത് നമ്മുടെ സിൻബാദാണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ? യെസ്, ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. വെയർ ട്രേഡേഴ്സ്. ആ മീറ്റ്, ദ മെൻ ഹൂ ത്രൂ ദ മീറ്റ്, അത് മീറ്റ് എറിഞ്ഞവർ ആരായിരുന്നു? അവർ ട്രേഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു. സോ വി വിൽ പുട്ട് ബി. എവിടെ എഴുതും? ഫോർത്ത് വണ്ണിൽ. ഓക്കെ. ദെൻ കം ടു ദ സി. സിൻബാദ് ഫ്ലൂ അലോങ് വിത്ത് ദ ബേർഡ്. സിൻബാദ് ഫ്ലൂ മീൻസ് പറന്നു. അലോങ് വിത്ത് ദ ബേർഡ്, ബേർഡിനോടൊപ്പം പറന്നു. എങ്ങോട്ട്? നോ, ഐ ആം വെരി ഷുവർ യു ഓൾ വിൽ ആൻസർ. എങ്ങോട്ട് പറന്നു? ടു ഇറ്റ്സ് നെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് സി എന്ന് നമ്മളതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ? ഫൈനലി സിൻബാദ്. ഫൈനലി സിൻബാദ് എന്ത് സംഭവിച്ചു? യെസ്, ഷുവർ, വെൻ ബാക്ക് ടു ബാഗ്ദാദ്. സിൻബാദിൻ്റെ ബാഗ്ദാദിലോട്ട് സിൻബാദ് ഫൈനലി തിരിച്ചുപോയി. അതല്ലേ? സോ വി ഹാവ് ഡൺ ദ മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ് കറക്റ്റ്ലി. സോ I told you no need to write in the notebook, you do in the textbook and study. ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് പഠിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണം. പിന്നെ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു, കുറേ പേരത് റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടീച്ചറിന് അറിയാം, പേരൻസൊക്കെ ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും റീഡിങ് ഈസ് ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഫോർ യു. മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ച് ഈ ട്വിങ്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് കഥാപുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുക, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നാലും മതി, ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എക്സസൈസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സാണ്.
ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സ് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തരണ്ട എന്നാണ്. ബിക്കോസ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഒരുപാട് ബർഡൻ ആവും ഇല്ലേ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, വേർഡ് മീനിങ്സ്, ന്യൂ വേർഡ്സ്, വൊക്കാബുലറീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇനഫാണ്. ഇനി അതിനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഫോർമേഷനാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടഫായ ലെസൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഫോർമേഷൻ അടുത്ത ലെസണിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ വഴി പഠിക്കാം അല്ലേ. യെസ്, സോ let us conclude today's class. Hope so all are keeping very great and I pray for the same. So in the next class we will meet. Till then, bye bye.